السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة وياسين بنية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقص المسلمين ويرحم المؤمنين ويقضي حاجاتنا وييسر لنا الدنيا والآخرة وإن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المسجد معمورا بالخير لنا في أفضل فهم النبيين وصلى الله وسلم وأحمد المقربين وإن الله يهدي لنا ويصنع برة الأمر في طاعة اللطف وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا لما جميع لدينا مهدرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبه بالسور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمنه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لهم فهم مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع وشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب بالمصطفى بلغ مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم المصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب بالمصطفى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعليك بالصبر فإنه ملاك الأمر ولا بد لك منه ما دمت في هذه الدار وهو من الأخلاق الكريمة وفضائل العظيمة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, marilah kita awali dan tidak melupakan untuk selalu bersyukur dari seluruh segala nikmat anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya dan juga tidak kurang-kurang selalu saling mengingatkan di saat waktu dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Ini kita akan disampaikan tertib kelanjutan daripada ta'lim kita dalam kitab Risalatul Mu'awwanah di Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
Nas'alullah ta'ala yanfa'na bi barakatihim wa asrarihim, yaitu wa 'alaika bis sabri. Ini kita akan lebih mengenal lagi, lebih tahu lagi tentang mana yang namanya sabar. Jangan berharap, jangan kita berangan-angan kita akan sukses berhasil mencapai suatu yang cita-cita, tapi kalau sifat ini kita nggak punya. Salah satu koncar dari kata modal, senjatanya, rajanya daripada perkara adalah sabar. Bahkan fa inna sabra malakul amri. Jadi penguasanya yang mengatur semua keberhasilan itu dengan sabar. Ya, mulai apa saja, baik itu urusan dunia dan juga urusan akhirat. Apa saja, orang belajar cari ilmu kalau nggak sabar, belum jadi mahasiswa pengen jadi sarjana, udah senang dengan dunia dan kecintaannya, maka berhenti belajar, maka gagallah dia sebagai seorang sarjana. Petani kagak sabar, belum musim panen, masih muda udah dipetik, akhirnya gagal, buahnya tidak laku, maka karena belum cukup umur. Dalam berumah tangga nggak sabar, jadi bubar. Dalam ibadah-ibadah juga yang lain termasuk haji, maka dia tidak diterima ibadahnya, baik itu salatnya, puasa, haji dan lain sebagainya. Maka dikatakan fa inna sabra itu malakul amri. Jadi penguasa yang mengatur semua perkara. Wala budda laka minhu, maka harus kita punya. Dalam sejarah dunia ini mulai dari zaman awal ya sampai zaman sekarang, sampai zaman apa namanya? Now ya. Sampai zaman milenial, sampai zaman now ini sekarang nggak ada orang yang sukses kecuali dengan kesabaran dalam bidang dan apapun, kecuali modalnya itu wala budda minka, yaitu yang namanya sabar. Madumta fi hazid dar, selagi kalau kita di dunia, kalau selagi dunia itu harus sabar. Nanti bagaimana bentuk ya makna pemahaman kita makna sabar. Sabar bukan berarti sakit gak berobat. Ya, sabar bukan berarti nanti kita lama belajar tapi gak mau menghafal dan seterusnya. Karena terbagi-bagi. Wa huwa minal ahlakil karimah. Yang namanya sabar itu adalah akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang sangat mulia. Wal fadailil azimah, dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Baru saja tadi sore saya baca tafsir, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan tasliyah. Jadi terhibur dan tidak merasa berat, enteng apa yang dialami, gangguan-gangguan rongrongan daripada orang kafir yang luar biasa. Pada waktu saat Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kebenaran dengan mukjizatnya, dalam satu sisi manapun mereka tahu nggak ada salah-salahnya, benar semua itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengenal dari semenjak kecil, nggak ada kepentingan untuk apa-apa. Tapi diganggu sampai puncaknya mereka merencanakan untuk pembunuhan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu orang baik, orang benar. Tapi semuanya itu dijalani dengan mudah, terasa enteng, bahkan menikmati baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kejadian itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam. Allah menceritakan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai juga Allah menceritakan kesabarannya Nabi Musa alaihissalam. Walaqad arsalna, sungguh kami telah utus engkau Nabi Musa alaihissalam menjadi rasul kepada kaumnya, ila fir'auna wa qaumihi. Ya, bisa dibayangin laki-laki kita nih mulai katakan benar ya nggak banget benar. Lalu kalau kita pengen berbuat baik menjadi benar, kita ngajak orang itu tahu salah menurut sudut pandang kita, apa yang dari itu kita dapati daripada ilmu kita ajak dan dia nolak, ya jangan keberatan, jangan sakit hati, harus dilakukan berulang-ulang. Loh, apalagi yang namanya Nabi Nuh alaihissalam ya,
satu zaman periode daripada seorang raja yang waktu saat Rasul jadinya, waktu saat Nabi Nuh jadi Rasul, dia sudah menghadapi penguasa raja yang sangat zalim. Sedikit pun tidak ada celahnya itu suka sama Nabi Nuh, apalagi ajakannya, seruannya, enggak suka. Dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengganggu, menghalangi, mencegah ya, daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh bersabar. Mulai nampak kelihatan ini kekuasaan raja ini mulai redup. Kenapa? Udah faktor umur, mau turun tinggal sana daripada kerajaan putra mahkota berikutnya. Nabi Nuh berdoa, ya mudah-mudahan nih kalau nggak bapaknya sekarang nih nggak ngikut, saya harapin tuh anaknya nanti. Karena cerita singkatnya, orang tuanya nih raja yang zalim, yang begitu sangat mengganggu, menghalangi dakwanya Nabi Nuh, mati. Maka tahta mahkota kerajaan dipelangi itu anak. Apa yang terjadi? Ya mudah-mudahan nanti anaknya mau ngikut kali, beneran sedikit, nggak taunya lebih zalim lagi dibandingkan bapaknya. Ya, lebih jahat lagi, lebih zalim lagi, lebih arogan lagi. Dia sebagai orang jenderal, dia sebagai penguasa, lebih jahat lagi dibandingkan bapaknya. Bapaknya masih agak halus kalau berbuat jalan. Anaknya nih jadi lebih galak lagi, lebih jelas-jelasan terang lagi ganggunya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak didapati dakwahnya selama 1000 tahun kurang sedikit, kecuali yang beriman kurang dari 100. Padahal Rasulullah itu Nabi Nuh alaihissalam berbuat tidak pernah henti siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku mengajak mereka siang dan malam. Setiap kali diajak berbuat baik, sejauh itu juga dia akan kabur dan pergi menjauh dariku. Jadi diajak kabur, jaraknya kabur, dideketin tambah jauh, dideketin tambah jauh. Dan juga kisahnya Nabi Musa, maka Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam bersabar. Mana petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ini contoh yang gampang aja, peristiwa kejadian dua peristiwa besar, Ghazwah peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW, Perang Badar dan Perang Uhud. Ini contoh yang sangat fenomenal. Dua contoh ini semua pada tahu nih sejarah. Perang Badar menang, Perang Uhud menurut catatan kalah. Sebabnya cuma satu, ya, nggak boleh disalahkan siapa-siapa, karena Perang Uhud kalah itu karena nggak sabar. Gara-gara nggak sabar, maka karena Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri, kamu harus minta pertolongan kepada Allah menyelesaikan perjuanganmu peperangan ini dengan sabar dan sholat. Pertama dilakukan oleh 50 orang pasukan pemanah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengatur semua pasukan ini terbagi-bagi, yang tersisa dari jumlah 700 orang dibagi-bagi kelompok. Ada pasukan pertama, ya, di garis pertama, garis kedua, garis ketiga, ada yang di sini, ada yang di sini, termasuk pasukan inti, ya, pasukan elit yang menghadapi Rasulullah 50 orang itu sebagai pemanah di bukit Gunung Uhud. Satu pesan Nabi, menang atau kalah jangan tinggalkan ini tempat. Menang ataupun kalah jangan ini tinggalkan tempat. Karena pada awalnya ini strategi jalan, apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah ini jalan, maka sudah diraih kemenangan pada awal. Semua pasukan jumlah yang 3 lipat lebih besar itu orang kafir habis kucar kacir. Maka mereka sudah meninggalkan harta benda mereka di bawah bukit Gunung Uhud. Cuman gak bersabar, disangka udah selesai itu perang.
Dilihat di situ banyak yang ditinggalkan, baik itu kudanya, pedangnya, hartanya, emasnya, pada turun ke bawah, nggak sabar. Kata Nabi, kalah atau menang, entar dulu, jangan bubar, jangan tinggalin tuh markas, jangan tinggalin tuh benteng. Tapi karena nggak sabar, akhirnya kalah. Maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Jangan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita kalau kita nggak sabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyertai orang yang sabar. Ngaji kagak sabar, belum waktunya pulang udah pulang. Gimana Allah memberikan pertolongan? Sabar, nanti Allah akan berikan pertolongan. Innallaha ma'as sabirin. Ayat berikutnya, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami telah jadikan di antara kalian para pemuka, para pemimpin, orang-orang yang mengajak di dalam kebaikan, memberikan petunjuk, yahduna bi amrina, sesuai dengan petunjuk kami. Lamma sabaru, mereka berhasil tak kala mereka bersabar menghadapi segala situasi dan keadaan. Tuh kalau misalnya kita punya urusan, punya kerjaan yang kita mau, apalagi itu udah jelas bener, baik, udah lupain yang lain, kerjain sampai selesai, jangan ngeluh melulu, kerjain aja, adapun hasil nanti Allah yang ngasih. Ikutin tahapan-tahapannya dari untuk menyelesaikan itu pekerjaannya. Dari sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, puasa mulai daripada terbit fajar shadiq sampai ghurubus syamsi, haji mulai daripada berangkat sampai kembali dan seterusnya. Itu lakukan dengan tertib. Nanti di perjalanan kan itu ada aja. Kan kita melakukan itu semuanya nggak sendiri. Mungkin di antara orang di sekitar kita ini tidak sepaham, atau caranya pun berbeda. Tidak akan menjadi ganggu bagi kita. Coba kita perhatikan seorang ibu, dia menikmati kehidupannya karena Allah telah memberikan rahmat, kasih sayang dan kesabaran pada waktu saat dia mengurus seorang bayi. Di tengah kepayah-payahan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Lah kalau kita nih disuruh kumpul anak, bangsa suruh jagain anak sehari semalam aja dah, nggak ada ikut serta campur tuh bini kita. Dulu masih kecil, dari pagi sehari lagi besok begitu, berat, kuat gak? Nggak bakalan kuat. Tapi istri kita tinggal 2-3 hari ngurusin anak kita, nggak pernah ngeluh, biasa-biasa aja. Abang baru pulang, ngalamin gak Heru? Pas baru pulang kita tinggal 2-3 hari kita begitu, anak kita masih kecil-kecil, ngeluh kagak? Kagak. Pas kita pulang karena dia ada pekerjaan yang lain, itu anak kagak bisa ditinggalin. Bang tolong pegang ini sebentar, jagain, pegangin sehari semalam aja dah ya, jangan kasih lagi sama bini kita. Ya Allah, Ramadhan sejam aja lama banget kita, balik lagi ke dapur udah lompok. Mak, udah selesai belum nyucinya? Udah selesai tuh masaknya? Ini bocah ribet banget, sejam aja. Beda, Allah kasih kesabaran. Mereka menikmati waktu anaknya menangis, diberikan makan maka terdiam. Waktu saat anak sakit, dijaga dan dirawat, diobati sehingga sembuh, menikmati semuanya itu. Enggak ada yang payah, enggak ada yang capek. Lama sabaru, karena Allah berikan kesabaran padanya. Ini bagi orang tua mukmin, apapun yang dihadapin enggak ada bedanya. Waktu saat kita luas rezeki kita, waktu saat kita sempit, waktu saat kita sehat, waktu saat kita sakit, dalam keadaan bagaimanapun kita jadi rakyat, jadi pemimpin, itu sama saja, enggak ada bedanya. Karena kita mampu menempatkan situasi dan keadaan sesuai dengan apa yang kita diri kita. Tapi kadang-kadang kita lebih mementingkan yang menjadikan pemandu kita, pimpinan kita, yaitu hawa nafsu kita, bukan karena akal dan agama kita. Lah kalau kita nih hidup ya, kita pikirin dulu dan kita sesuaikan dengan agama, selesai semuanya. Cuman kan kadang-kadang kita nggak mau melakukan hal itu, langsung aja, ini begini,
Enggak ada bimbingannya, enggak ada petunjuknya. Karena dikatakan lama mereka itu yahduna bi amrina, lama sabaru, mereka bisa bersabar. Kenapa? Yahduna bi amrina, mereka melakukan sesuai dengan petunjuk yang kami atur, baru mereka bersabar. Ya bersabar, kalau nggak bersabar ya nggak selesai. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya saja akan dipenuhi, dibalas orang-orang yang bersabar pahala ganjaran mereka itu bighairi hisab, tanpa dihitung. Sebagaimana mereka berpuasa contohnya harus dilakukan dengan sabar, walaupun halal makanan yang akan kita makan, tapi belum waktunya makan, kita lapar, dan juga minuman karena kita hausnya, karena belum waktunya berbuka, kita tahan, kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran yang berpuasa dilakukan dengan sabar, dengan pahala ganjaran yang besar. Sayuwaffa ujrahum bighairi hisab, enggak pakai dihitung. Itu kalau kita dibagi duit dulu sama orang tua kita, dikasih aja nggak kayak dihitung, kan enak banget. Tuh ambil nih, kasih, ambil kurang, nih gua kasih lagi. Tapi kalau dia keluarin dompet mau bagi kita, dihitung dulu. Lah kita kira nih, tahu mana? Selembar, 2 lembar. Nggak taunya dicari mana recehannya. Dia ambil dikasih gitu. Ya Allah, pakai dihitung, kalau begitu udah harapan udah kecil lah. Dikeluarin dompet, duitnya segebok tuh babe kita. Dihitung dulu. Wah, enak nih, 1, 2, 3, 4. Enggak tahu dicari pecahan yang paling kecil, baru dikasih kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan pahala ganjaran besar. Itu nikmat, itu nikmat. Apalagi kalau sudah jadi profesi. Sebab ya hidup ini ya, kalau seandainya seumur kita ini hidup dalam hitungan sampai ajal kita, ya umur 20, 40, 60, 70 sampai dan seterusnya, itu selama kita jalani hidup, mungkin itu kita kalau kagak punya sabar, kita gagal mendapatkan manfaat fadilah yang besar ini, separuh daripada jalan hidup kita. Itu nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Rusak kita punya amal, punya perbuatan, waktu yang kita lewati karena kita nggak punya sabar. Sekarang semuanya itu bisa diatasi, ditangani, dan hasil apabila kita lakukan dengan sabar. Ayat berikutnya, petunjuk dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru amiru junudil mu'min, sabar itu adalah pemimpin bala tentaranya atau orang mukmin. Kita gabungkan dengan keterangan hadis berikutnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bis sabri ala ma takrahu khairun katsir, menjalani hidup dalam kesabaran, menghadapi daripada sesuatu yang tidak kau sukai, kau sabar, itu khairun katsir, kita akan memperoleh hasil yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebagaimana petunjuk wasiatnya Ibni Abbas kepada putranya, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan itu akan dapat berseiring dengan kesabaran. Wa annal faraja, bahwa sesungguhnya faraj itu selesai, pertolongan juga faraj keluar, kelonggaran ma'al karabi, bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri, sesungguhnya melalui bersama kesulitan itu kita akan mendapatkan kemudahan. Ya semuanya itu enggak jadi rahasia umum, kita tahu enaknya makan tuh kalau lapar. Capek dulu, lapar dulu, kita nahan, baru enak makan. Bukan ukuran menunya, lezat mahalnya. Coba makanan itu enak,
banyak, tapi kita lagi kenyang, kurang enak. Tapi itu makan biasa-biasa aja, cuman kita laparnya udah luar biasa, jadi nikmat. Ini kita punya pengalaman hidup dulu zaman masih kecil, itu sering lapar, jajan kagak. Lah kalau kita pengen jajan kagak ada makanan, boro-boro buat pokoknya aja, orang tua kita ini belum tentu cukup. Coba dalam keluarga yang banyak, untuk kebutuhan masak ibu kita aja ini nggak pernah beli minyak goreng itu pakai 1 kilo, nggak pernah, nggak ada sejarahnya. 1 botol setengah juga kagak, seperempat juga jarang. Lah kalau sekarang 1 kilo 2 kilo kemasannya, dulu paling banyak itu seperempat, separuhnya seperempat, kadang-kadang 1 canting. Pakai botolan seperempat itu kan suku warung, jarang beli penuh, separuhnya tuh udah banyak banget, 2-3 canting, nggak pernah cukup. Ya Allah, dulu kita pada nangis, kenapa? Kehabisan nasi. Dari keluarga bapak, emak, anak, saudara, kakak, adik, ini kurang lebih ada 8 orang. Ini gimana biar cukup? Ambil daun kering pisang di belakang, ditandingin dulu, ini 8, baru dibungkusin, dibagiin sarang 1. Kita makan masih lapar, nangis. Kenapa? Nggak kebagian nasi. Tapi anak sekarang ini nangis kalau disuruh makan nasi. Contoh makanan tuh mungkin dikatakan tuh seminggu sekali makan telur, apalagi daging. Telur ini seminggu sekali belum tentu makan telur. Kalaupun telur asin 1 dibagi 4, ya dibagi 4. Pak Herul ngalamin kagak? Dibagi 4. Nah ada saudara saya nah. Bagus. Saya saudaranya berapa? 15. Nah kalau beli telur 3 paling kagak 4, dipotong 4 kan jadi 12. Lu baru kebagian. Ya Allah, udah begitu nasinya banyak banget supaya telurnya tuh awet. Nih apa kalau bahasa lu ditutulin supaya awet, ya kayak jangan dikupas, jangan dipotek, jangan digigit, itu cepat habis. 2 kali suap juga telur itu habis, atau daging juga tuh habis. Tapi kenapa semuanya itu dijalan jadi nikmat? Sekarang serba mudah, serba ada, daging berkecukupan kapan aja kalau kita mau, telur itu ada, maka kurang nikmat makan itu semuanya, karena kita tidak dilalui dengan ma'al usri, kesulitan. Jadi kemudahan-kemudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita nggak bersyukur karena terlalu mudah kita dapati. Ya. Untuk kita mandi aja Jumat ini itu kita harus persiapkan dari jam 9 pagi, harus pergi ke sungai. Orang bilang kali, nggak ada sungai orang dulu. Ke kali, nggak ada pasta gigi, nggak ada sabun, bikin sendiri. Odolnya apa? Genteng yang ditumbuk-tumbuk bikin halus. Sikat giginya apa? Alang-alang dihancurin. Tapi keren juga ya, bisa ngincelong juga tuh. Mandi pagi. Lah kalau sekarang bangun tidur langsung keran di samping kita, ini kan kita malas. Mau ke masjid mau kemana becek, debel, tapi sampai ibadah terasa nikmat. Kenapa? Ma'al usri. Kita dapati itu dengan kesulitan, maka yusri, kemudahan, kenikmatan akan datang. Al-karab, kesulitannya itu matakrah. Ini sesuai dengan hadis. Sesuatu hal yang kau lewati dengan sesuatu yang tidak sukai, di situ tersimpan kebahagiaan. Karena di situ tersimpan kebahagiaan. Kalau kita lewati dengan sesuatu yang kita nggak suka, udah kita ambil jalan pintas, nanti tidak akan sempurna kenikmatan yang Allah siapkan berikutnya. Kita harus sabar misalnya 24 jam. Cuman kita nggak ngerti paham cara Allah SWT memberikan ujian kepada kita, kita potong separuhnya. Nanti akhirnya kita nggak dapat sesuatu hadiah yang Allah akan berikan di depannya. Yusrunnya itu atau al-farad, lakukanlah sesuatu hal sampai Allah Subhanahu wa taala intaziril faraj. Maka juga innaman nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan itu
akan datang pada waktu saat orang itu melakukan kesabaran. Subhanallah. Jadi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang kagak enak itu dilewati, baru terasa itu nikmat. Ini kan bisa cerita itu karena kita melalui dengan kesulitan. Wa'lam anna sa'adata mawqufatun ala husulil qurbi minallahi ta'ala wa husuluhu mawqufun ala tibail haq wa jitinabil batil abadan. Setelah dibimbing kepada kita ya sesuatu hal yang terpuji, nanti di bawah dibagi-bagi, yang dikatakan sabar itu ada berapa macam. Ada sabar, di bawahnya ada berapa macam. Nanti lebih jelas lagi kejadiannya bagaimana, nanti kita tahu itu tempat-tempatnya, bentuk-bentuknya, model-modelnya. Yang pasti itu orang pasti ngalamin semuanya, nggak ada yang kagak, nggak ada yang itu instan. Maka dikatakan wa'lam, ketahuilah, anna sa'adata, sesungguhnya kebahagiaan, keberhasilan, kesenangan. Kita kan pengen hidup ini, pengen bahagia, pengen senang. Itu mauqufun ala husulil qurbi. Itu didapati sesuai pencapaian dekatnya dengan Allah. Orang itu bahagia hidupnya tergantung dekat dan jauhnya. Semakin dekat semakin bahagia, semakin dekat semakin bahagia. Jangan sekali-kali berharap kita akan hidupnya senang, enak ini di dunia kalau kita jauh sama Allah. Semakin jauh semakin sulit, semakin jauh semakin sulit. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka wa nahsyurum yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan kehidupan dia yang sulit. Jangan kita tertipu dengan benak gambaran apa yang kita saksikan. Loh, itu dia kagak sholat, ngaku muslim, dia tuh jahat, suka berbuat salah, tapi kelihatan hidupnya enak banget. Cuman kita lihat luarnya doang, kalau tahu dalamnya. Ini kalau tahu, ini ada pengusaha hebat dari Cina namanya Alibaba, tahu tuh? Tahu kagak? Mau gak pengen kayak dia? Kalau udah tahu kondisi keadaan dia sekarang ini, kita nggak bakalan mau. Dia lagi berjuang dengan penyakitnya luar biasa, luar biasa, dan juga yang lainnya. Saya pernah dari dalam satu tempat, saya tanya siapa itu, siapa anak itu? Oh, itu anak pejabat. Saya lihat, saya sangat prihatin. Saya bayangkan kalau itu adalah anak saya. Luar biasa. Enggak taunya itu adalah anak orang yang terkenal daripada pejabat negeri kita. Kalau kita lihat orang pada pengen kayak dia, enggak taunya dia lagi berjuang itu, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peradaan keluarganya. Kita enggak lihat, jangan lihat zahirnya aja. Apa yang telah Allah berikan itu rezeki, keluasan, kemapanan, serta kesenangan dunia kepada orang-orang kafir, sesungguhnya tidaklah ada kecuali itu dia meninggalkan azab. Kecuali yang ditunggu dan dinantikan itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mati dengan abadi. Kalau udah mati selesai. Kalau ada seseorang terkena pidana, dijatuhkan hukuman, itu hukuman mati. Nanti pada suatu saatnya mau dieksekusi hukuman matinya itu, maka diberikan kesempatan, yaitu untuk melakukan atau diberikan kesempatan untuk dikabulkan daripada permintaan apa saja yang diinginkan. Silakan Pak, mau minta apa? Itu kalau orang yang mau dieksekusi mati begitu kagak? Mau makan enak, mau apa dikasih. Bukan besok sehari nih, mau puas-puasin dikasih itu. Mau makan apa enak, mau apa dikasih. Saya tanya, orang yang mau dikasih makan enak itu, yang mau besok dieksekusi mati, tidaklah yang ditunggu lagi makan enak kecuali akan dihukum mati. Begitu juga orang kafir, tidaklah enak, bahagia, senang di dunia ini kecuali dia akan nanti mendapatkan azab yaumil qiyamah. Wa ma yantazuruna ilal azab. Pada waktu saat mereka menghadapi azab, Al-Quran sudah menceritakan nanti nasib mereka. Ya.
Ditanyakan, berapa lama kau poya-poya senang-senang yang aku berikan di dunia? Kam labista, berapa lama kau tinggal di dunia dengan kesenangan kamu? Karena kan labistu yauman au ba'da yaum, karena dilihat dan dialami sangat berat dan pedihnya itu azab, sehingga kesenangan yang mereka pernah peroleh di dunia itu dianggap itu tidak pernah terjadi, bahkan waktunya sangat singkat. Ya Allah, aku tinggal di dunia dengan kesenangan mungkin hanya sebagian hari aja, nggak pernah lama. Nggak, bedanya kayak kita nih, sehat terus tiba-tiba sakit gigi, jangan lama-lama aja 2 tahun. Itu kalau ditanya, ya Allah gue sakit lama banget, sakit gigi nggak bewe 2 tahun. Padahal sehatnya kalau di umur 42 tahun, 40 tahun itu kagak pernah sakit. Yang 40 tahun dilupain. Padahal perbandingannya itu cuma 2 tahun dengan 40. Akan hilang 40 kesenangan sehatnya dengan 2 tahun sakitnya. Gimana di dunia? 60 tahun dia senang, di akhirat selama-lamanya abadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Labisna yauman au ba'da yaum. Mungkin hanya sebagian. Sekarang pengetahuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah tertahan dengan situasi yang sekarang ini yang kita lihat. Tidak pernah saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang kehidupan akhirat kita, apa yang kita persiapkan ini. Mana bekal kita dari sholat kita, puasa kita, ente punya apa? Ini kita punya apa di menghadap Allah Subhanahu wa taala? Allah yarham. Kita enggak segelasnya, mumpung saya ingat Syekh Ali Jabir. Beliau dakwahnya aja itu kalau dihitung dalam 1 tahun agendanya itu 1000 titik. Dalam 1 tahun itu 1000 titik. Paham gak? Dalam 1 tahun itu 1000 titik dakwahnya harus yang didatengin. Sedangkan setahun itu 350, berarti sehari itu paling kagak 3. Itu kalau tiap hari tok. Kalau seharinya kagak dia keluar, berarti nanti besok harus ada yang 6 kali. Rata-rata dipukul 3 kali. Banyak amalnya, banyak manfaat orang dapat dari dia. Beliau pulang ke rahmatullah. Kalau menurut kita ini sedih kagak? Dia senang, enak, udah selesai. Ini kalau dia tahu nih sekarang yang dialamin, diceritain sama dia. Orang banyak yang pada mati kalau udah siapin amal. Oh, mautul mukmin rohatun, matinya orang mukmin roha. Sekarang saya nggak diteror, diuber-uber lagi untuk dibunuh. Saya juga nggak menin undangan, capek masuk kampung keluar kampung, naik gunung turun gunung. Nah sekarang udah disiapkan. Summa yuwaffas ajrahum bighairi hisab. Maka Allah akan balas sesuai dengan bab itu, karena dengan kesabarannya Allah balas. Sekarang menerima gaji, menerima upah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kayak Munfasir itu yang di Banten, di Ciamas, diceritakan ada wabahnya ini. Ya Allah, tadi dia kagak tahu apa-apa, ya orang sibuk dengan ibadah, dengan kesibukan dunianya. Ditanya, oh segitu parah dan segitu takutnya ya masyarakat. Siapa di antara kalian tuh yang hadir? Tadinya dia kagak tahu yang bisa datangin sama saya. Ya, coba saya rindu. Mana Abah Corona datang kemari jemput saya. Saya sudah rindu alam barzah. Saya pengen mati. Udah nggak kuat ini di dunia. Udah nggak ada lagi. Cuman makannya tuh fitnah semuanya. Lah jangankan kita salah, kita benernya aja nih peluang untuk bergerak ini sulit. Nah sekarang cuman kita dibikin mati suri di rumah. Kita termasuk orang yang nggak kreatif di dalam kebaikan. Diajak aja ogah ngaji, diajak selawat aja ogah, apalagi sendiri di rumah. Ini ajak ngaji aja, untuk ngaji kagak mau. Diajak baca Al-Quran aja ogah, diajak bersalawat aja tuh kumpul kagak mau. Apalagi kita sendiri nggak kreatif. Ini selama 1 tahun kita nggak ada pundi-pundi kebaikan buat akhirat kita. Kalaupun ada tuh mepet. Ini fitnahnya luar biasa. Kita nungguin tuh normal, kapan normal? Ya akhirnya kita cerita lagi saudara kita masih sehat, Nur Iskandar Nung, dia meninggal. Lu kan nungguin normal, dia tahu kan kagak. Nah guru kita, dia ada COVID kagak tahu, emang di rumah aja udah isolasi puluhan tahun. Ustaz Zainuddin udah isolasi puluhan tahun doh sebelum ada COVID, nggak kemana-mana kan? Ya nggak pernah. Kita aja juga datang ke sana karena lupa, sakanya nggak ada, masih ada. Kita doakan semua, baik Syekh Ali Jabir yang pulang ke rahmatullah, semoga
Allah Subhanahu wa taala menempatkan tempat yang setinggi-tingginya derajat Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Ustaz Zainuddin Ahmad yang sudah sakit, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buatnya, dan juga saudara kita Ustaz Iskandar dan juga yang lainnya. Bi'iznillah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.